commit any sinful act. That is required. So far, his past activities, that is excused during the time of initiation, as soon as he chants. But one should not commit again. This is very important point. Not that I am a great chanter of Hare Krishna mantra, therefore let me do all kinds of nonsense. No. One should be very much careful. So apavitra pavitrava sarvavastangatopi va jasmare pundarikakham. This is Krishna. The name Krishna is identical with Krishna. Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasavigra, Purna Shuddha Nitya Mukta Avinnatyat Nama Namin. The name of Krishna and Krishna not different. The name of Krishna is as pure, as complete, as spiritual as Krishna. Avinnatyat. There is no difference between name of the Lord. In the material world, relative world, there is difference between the substance and the name. But in the spiritual world, there is no such difference. Everything is spiritual. So this transcendental Hare Krishna mantra is not a sound production of this material world. It is the transcendental vibration from the spiritual world. Golokera prema dhana hari nama sankirtana. Golokera prema. This Harinam Sankirtana is not a man-made musical sound. No. Golokera prema. This is the song to develop love of God, and it is descended as Krishna descends, avataran, avatar. Similarly, this sound has descended. So there is no difference between Krishna and his name. If we chant carefully, without any offense, then our life is successful. This is the meaning of this verse. Nama pavitra pavitrava sarvavasangato piva jasmare pundarikakhyam sa bahya abhantaram suchi. Bahya means external and abhantaram internal. Both ways. One should always keep purified, cleansed. Bahya abhantaram. Bahya means externally, so you should take regular bath 3 times with soap, oil, or if one cannot get soap, then ordinary dirt you can smear over the body and become fresh. Cleanse the teeth, cleanse hands, legs, no nails. These are the cleanliness. Cleanliness is next to godliness. Unless you cleanse yourself outwardly, externally, you cannot be purified internally. And internally purified means always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna. So keep yourself always cleansed by your bhantaram. Then gradually you will be completely purified. How it is possible? This material body, how it can be purified? Yes, it can be. The example is just like you take an iron rod and put it in the fire and get it warm. It becomes warmer, and at last it becomes red hot. At that time it is no longer iron rod, it is fire. You touch anywhere, it will burn. Similarly, if you chant Hare Krishna mantra regularly according to the principles, then gradually the whole body becomes spiritualized. Then it is apapa viddham, no more sin. So you have to make your life completely pure, then you will be admitted into the kingdom of God, back to Godhead, back to home. Thank you very much.
Oh, the 10 offenses. Now, you just hear the 10 kinds of offenses. Read it. Yeah. There are 10 kinds of offenses. The offenses are as follows. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. To consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Sometimes the atheistic class of men take it that any demigod is as good as the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. But one who is a devotee knows that no demigod, however great he may be, is independently as good as the Supreme Personality of Godhead. Therefore, if somebody thinks that he can chant Kali Kali or Durga Durga, and it is the same as Hare Krishna, that is the greatest offense. To disobey the orders of the spiritual master. To blaspheme the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. To consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. To interpret the holy name of the Lord. To commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. Because by chanting the holy name of the Lord one can be freed from all kinds of sinful reactions, it should not be taken that one may continue to act sinfully and after that chant Hare Krishna to neutralize his sins. Such a mentality is a very dangerous offense and should be avoided. To consider the chanting of Hare Krishna to be one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities, karmakanda. To instruct the faithless person about the glories of the holy name. Anyone can take part in chanting the holy name of the Lord, but in the beginning one should not be instructed about the transcendental potency of the Lord. Those who are too sinful cannot appreciate the transcendental glories of the Lord, and therefore it is better in the beginning not to instruct them in this matter. To not have complete faith in the chanting of the holy names, and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. Every devotee who claims to be a Vaishnava must guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success. অতি প্রিয় গুরু ভ্রাতা অদ্ভুত চমৎকারিত পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের প্রকাশক ধামের প্রকাশক ধামেশ্বরের প্রকাশক এবং ধামেশ্বরের অভীষ্ট পরিপূরক শ্রীপাদ স্বামী মহারাজ ধন্যবাদ তার কার্যকলাপ অতি উত্তম আমার চোখে লাগছে আমার আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পুনঃ পুনঃ পাশ্চাত্য দেশের কথা বলতেন এবং সেই দেশেতে গৌরসুন্দরের কথা বেশ ভালো করে প্রচার হোক এটা তার অন্তরের গভীরতম দেশ থেকে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হতো এবং তারই কথা তিনি আমাদের সামনে বলতেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি গৌড়ীয় মিশনের প্রচারকদের পাঠিয়েছিলেন সেখানে 2 বার তাতে প্রচার কিছু হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার গুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণ হয়নি সম্পূর্ণভাবে যার ইচ্ছা ছিল তা হয়নি কেন গৌরসুন্দরের মুখের উক্তি পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম তার একটা ইচ্ছা ছিল গৌরসুন্দরের নিজ ইচ্ছা যে তার যে শুভ নাম কল্যাণপ্রদ মঙ্গলপ্রদ আনন্দপ্রদ সর্বজীবী সর্বোত্তম বাঞ্ছনীয় বস্তুপ্রদ যে নাম সেই নাম সর্বত্র বিতরিত হলে সকল জীবের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হবে তাই তিনি তার নাম সর্বত্র প্রচারিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন
সেই ইচ্ছার পরিপোষকতা করতে চেয়েছিলেন আমার গুরুপাদ পদ্মং বিষ্ণুপাদ ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। আংশিকভাবে তার প্রকটকালেতে সেটি পরিপূরিত হয়েছিল, বাকি প্রচুর পরিমাণে বাকি রয়ে গিয়েছিল। সেইটি আমি দেখছি আমার গুরুপাদ পদ্মের অভীষ্ট তিনি বেশ করে পরিপূরণ করছেন। পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তিগণের আচরণ ব্যবহার, যেটা পূর্বে যে প্রচারকগণ গিয়েছিলেন তারা দেখে বিভিন্নভাবেতে বলেছিলেন, এবং তাদের পরিবর্তন করা অসম্ভব এই প্রকার আচরণ, এই প্রকার শব্দেরও শ্রবণের সুযোগ হয়েছিল আমার। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছেন শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে এইটি আমার মনে জাগছে। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গিয়েছিলেন কবে শ্বেতাঙ্গে এবং কৃষ্ণাঙ্গে কোলাকুলি করে গৌরের নাম সংকীর্তন তে সকলে মেতে উঠবে, এদিন কবে হবে। এটাও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় ছিল। শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গে মিলিত হয়ে গৌর সুন্দরের বাণী, বৈষ্ণবের নাম ধাম কামের প্রচার হোক। তো সেটিও তার অভিলাষও পরিপূরিত হচ্ছে বলে আমার মনে বেশ পাকা ধারণা হয়েছে। যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও খুবই সুখী হচ্ছেন, তার যে অভিলষিত কার্য স্বামী মহারাজ সম্পাদন করছেন বলে, এবং অজস্র ধারে তার শীর্ষে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, যার ফলেতে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে তার ন্যায় একজন বৃদ্ধ, 80 বছর হতে চলেছে এই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে যে কার্য তিনি করে চলেছেন, বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন এবং প্রবল উৎসাহের সঙ্গে গ্রন্থের প্রচার, যে গ্রন্থ সর্বোত্তম গ্রন্থ বলে হিন্দু শাস্ত্রে সনাতন ধর্মেতে বর্ণিত হয়েছে, বেদ বেদান্ত উপনিষদ, তারই ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত। সেই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচারের জন্যই মহাপ্রভু বলে গেলেন। সেই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচার আমি দেখছি পাশ্চাত্য দেশে বেশ ভালো করেই প্রচারিত হচ্ছে। দৈনিক 25,000 টাকার গ্রন্থ বিক্রি হচ্ছে কৃষ্ণের লীলা চরিত গুণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অপূর্ব কথা। সেই গ্রন্থ নিয়ে তারা পড়ছে এবং তাই জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের লোক, পাশ্চাত্য দেশের লোক, তারা ইন্ডিয়ান ফিলসফি সর্বোত্তম বেশ শুনেছে, কিন্তু জানবার জন্য এগিয়ে এলে আর জানতে পারে না। এই প্রকার একটা অবস্থা এসে পড়েছিল ভারতে। কিন্তু আমি এখন দেখছি যে কৃষ্ণের সম্বন্ধে জানবার ভারী সুযোগ হয়েছে, গৌর সুন্দরের সম্বন্ধে জানবার তাদের ভারী সুযোগ হয়েছে। কেন? মহারাজ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত ইংলিশ ট্রান্সলেশন করে তার তত্ত্ব বেশ করে, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ইত্যাদি দুর্লভ গ্রন্থ ভক্তির কথা বিস্তৃতভাবে জাতি বর্ণিত রয়েছে, সেগুলি সব প্রচারের বেশ ভালো ব্যবস্থাই করেছেন। ইতঃপূর্বে ইংরেজি জানা লোক যারা, তারা সকলেই বেশিরভাগই নির্বিশেষবাদ, শঙ্করের যে ভাষ্য তার ব্যাখ্যা যুক্ত যে গ্রন্থ, তারই প্রচার তারা করে গিয়েছেন। ভক্তি গ্রন্থের ইংলিশ ট্রান্সলেশনও বিশেষ নাই, এবং সে গ্রন্থের আদর করে তাই শিখে তার প্রচারও সেদিকে এখন পর্যন্ত হয়েছিল না। তাই আমার গুরুপাদ পদ্ম ভক্তির কথা প্রচারের জন্য তার শিষ্যবর্গকে সে দেশে পাঠাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তার ব্যাকুল ভাবের মধ্য দিয়ে খানিকটা প্রচার হয়েছিল। বর্তমানে আমি দেখছি তার বাকি অভিলাষ পরিপূরণে স্বামী মহারাজ প্রচুর সহায়তা করছেন। আমার মনে হচ্ছে যে প্রভুপাদ সেখান থেকে ভারী সন্তুষ্ট হয়ে তার উপর প্রচুর আশীর্বাদ করছেন। মঞ্চা কল্পতরু ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्तिषे नमः। Revered Swamiji and the devotees, I first of all offer my prostrations before you, as today is an auspicious day and we are staying here in Sridham Mayapur when Sri Chaitanya Mahaprabhu 486 years back appeared. There today is his birthday and auspicious because our revered Maharaj has laid the foundation stone for the future temple, which will be higher and highest one in Bengal. He has done lot of service in this cult, propagating the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu throughout the world, as it is told in Srimad Bhagavatam, Tava Kathamritam Tapta Jivanam Kavibhiriditam Kalmasapaham Sravanamangalam Srimadatatam Bhuvi Gunantite Bhuridajana. Bhuvi Gunantite Bhuridajana. One who distributes Sri Nama, Nama Sankirtana, the divine name, he is called a great donor. That is not an ordinary donor, but the greatest one. Because Chaitanya Mahaprabhu, though he was born in a poor Brahmin family, he never gave anything solid to the public, but he gave Krishna Prema. So now, who is distributing the Namam throughout the world, he can be called the greatest donor. That is, he is scattering the divine name throughout the world. From North Pole to South Pole, Eastern and Western hemispheres, none prior to him has done such greatest service to humanity. So we can respect him, and we cannot able to describe his greatness through our few words. So this much I can say now, because all of our people will speak in Bengali. They will speak. Please hear. Of course, one thing is, many of you do not know Bengali, but in Krishna has got 64 gunams. In it, he has got one qualification, Vibudha Bhuta Bhashavit. Krishna knows all the languages spoken, animate and inanimate. So naturally the Jiva also has got infinitesimally that quality to know the languages, divine languages spoken by others. So if one speaks in Bengali, though you don't understand, actually Atma can understand it. So don't bother about it. So they will speak in Bengali. Please listen. Our Damodara Maharaj will speak. Namaste Gauravani Srimurtaye Vinutarini Srirupanuga Viruddha Siddhanta Acha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhayeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gauraktishe Namaha. আজ আমাদের খুব আনন্দের বিষয়, আমার পূজ্যবার চিদন্বী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ, তিনি সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে শ্রীমান মহাপ্রভুর প্রেম ভক্তির কথা, শুদ্ধ ভক্তির কথা
তিনি প্রচার করে আজ শ্রীমান মহাপ্রভু অতিমর্ত যে ধাম, অপ্রাকৃত ধাম, সেই ধামেতে তিনি শ্রী গৌরহরিকে প্রকাশ করবার জন্য তার হৃদয়েশ্বর স্থাপনা করবার জন্য তিনি সেখান থেকে বৈকুণ্ঠ প্রেরিত, মানে ভগবত প্রেরিত হয়ে তিনি আজ এখানে উপস্থিত। আমার একটি বিষয় বলবার আছে এখানে। বিগত 2 বছর পূর্বে উনি যখন আমেরিকায় প্রচার করছেন, তখন সেকালে আমার নাম প্রচারের প্রতি একটা দৃঢ় নিষ্ঠা, নাম রূপ গুণ লীলা পরিকর বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক বিভাগ আলাদা আছে। থাকলেও শ্রীমান মহাপ্রভু বলেছেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। নামের উপরেই শ্রীমান মহাপ্রভু জোর দিয়েছেন। নাম যেখানে, সেখানে নামই কৃষ্ণ হিমসেলফ, সেখানে নিজেই তিনি সেখানে প্রকাশিত। নাম রূপ গুণ লীলা যুগপৎ স্ফূর্ত নামেতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। নামই রূপ, নামই গুণ, নামই লীলা, নামই পরিকর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং নাম সংকীর্তন শ্রীজীব গোস্বামী ষটসন্দর্ভে শ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিপাদন করেছেন। তিনি সেই শ্রেষ্ঠ নাম সমগ্র জগতে তিনি প্রচার করছেন। তিনি শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপা শক্তি দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যে কাজটি করছেন, সে কাজে কোনো প্রতিবন্ধক নাই। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধর্ম, সেখানে কোনো কুণ্ঠা নাই। কুণ্ঠা যেখানে, সেখানে জগতের বিচার, বাধা বিঘ্ন মায়া, এই সমস্ত বিপরীত ভাবেতে কুণ্ঠা ধর্মের প্রতীক রূপেতে এসে আমাদের মহৎ কার্যতে বাধা দিয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অকুণ্ঠ বিচার, বৈকুণ্ঠ বিচার, গোলক বিচার, সেখানে 180 ডিগ্রির বিচার পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য অধর্ষদের বিচারেতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে কাজ, সেটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ বিচারের কাজ, বৈকুণ্ঠ ধর্ম। আমাদের কাজ, আমাদের সেই বৈকুণ্ঠ ধর্মেতে আমাদের উদ্ভাসিত হতে হবে, প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাই শ্রীমদ ভাগবত বলেছেন, সবই পুংসা পরো ধর্ম যত ভক্তির অধোক্ষজে হয়তো কাপ প্রতিহার জ্ঞাতমা সুধীদতি। আত্মার প্রসন্নতা লাভ করতে হলে যে কাল পর্যন্ত কৃষ্ণপাদ অমলার অতিমতির উদয় না হচ্ছে, সে কাল পর্যন্ত আত্মার প্রসন্নতা নয়। প্রভুপাদ বলতেন যে কৃষ্ণের সেবা সেখানে হবে যদি একটা শুভ্র পুষ্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্মে নিবেদন করা যায়। একটি চেতন আত্মা কি করে কৃষ্ণের পাদ পদ্মে দেওয়া যায়? এই জন্য প্রভুপাদের একটা ব্যাকুল, মানে একটা আন্তরিক একটা প্রচেষ্টা তার দেখা যেত। এই আত্মপুষ্প, আত্মাই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণের পাদ পদ্মে নিবেদিত হওয়ার উপযুক্ত বস্তু। সুতরাং সেই যে সোল, যেটাকে আমরা বলে থাকি ইংরেজিতে, সেই আত্মাকে সমর্পণ করতে হবে কৃষ্ণপাদ পদ্মে। সেই আত্মনিবেদন ক্ষেত্রেতে বর্তমানে আমরা সকলে উপস্থিত। সেই আত্মনিবেদন ক্ষেত্রে অধীশ্বর হচ্ছেন শ্রী গৌরহরি। সেই গৌরসুন্দরের পাদ পদ্মে আত্মনিবেদন করে যারা দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তারা ভাগ্যবান, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু সকলকে আলিঙ্গন দিয়েছেন। শ্রী ভগবান তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু, তার ভিতরে কখনো কুণ্ঠা ধর্ম থাকতে পারে না। যেখানে কুণ্ঠা ধর্ম, সেখানে মাৎসর্য। যেখানে কুণ্ঠা ধর্ম, সেখানে প্রতিরোধ, বিরোধ। এইটা বৈকুণ্ঠ ধর্মে নাই। বৈকুণ্ঠ ধর্মেতে সকলকে ভগবত সম্বন্ধে দর্শন এবং সকলকে ভগবত পাদপদ্মে নিয়োগ, এই কার্যটাই হচ্ছে বৈকুণ্ঠ ধর্মের বৃত্তি। সুতরাং আমরা সেই বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে যে ভুলে গেছি, যে গত 2 বছর পূর্বে আমার হৃদয়েতে প্রভুপাদ যেন তিনি একটা ইন্সপিরেশন দিচ্ছেন যে তুমি ওকে জানাও যে তিনি যেন এখানে তিনি
প্রতিষ্ঠা করে তার যে প্রচারের কেন্দ্র, মূল কেন্দ্র এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র জগতে করুন। এটা যেন প্রভুপাদ আমাকে বারবার ওকে জানাবার জন্য আমাকে প্রেরণা দিতে থাকলেন। তা আমি ওকে বারবার পত্রের মাধ্যমে আমি জানিয়েছিলাম যে মহারাজ, আপনি মহাপ্রভুর প্রভুপাদের স্থান, শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের স্থানকে আশ্রয় করে আপনি জগতে প্রচার করুন। ভিত্তিটা, ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং হলে সেটা ভালো, মানে কার্যটা খুব ভালো হবে। এই বলে আমি ওকে কোনো আমি পত্রের দ্বারা মাধ্যমে আমি তাকে জানিয়েছিলাম। যদি আমি তার থেকে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা, তথাপি আমার ভেতরে এইরকম একটা মহাপ্রভু গুরু গৌরাঙ্গের প্রেরণা এসে আমাকে ধাক্কা, হৃদয়ে পুরো ধাক্কা দিতে থাকলো। আমি তাকে না জানিয়ে পারলাম না, তাই আমি তাকে পত্রের মাধ্যমে তাকে আমি জানিয়েছিলাম। তা আমার সেই আশাটা আজ পরিপূর্ণ হলো যে মহাপ্রভু তাকে শ্রী ওম বিষ্ণুমাসল প্রভুপাদ, ওম বিষ্ণুমাসল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয়, ওম বিষ্ণুমাসল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, মহাপুরুষগণ এবং স্বয়ং শ্রী গৌরসুন্দর তাকে আকর্ষণ করে আজ এখানে এনে তাকে তার পরিবার মণ্ডলীকে এখানে এনে তিনি তাদেরকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে, এখানে সেবায় প্রতিষ্ঠিত করে মহাপ্রভুকে তিনি প্রকাশ করবার জন্য তার হৃদয়তে একটা আনন্দ উদয় হয়েছে। তিনি জয়যুক্ত হন। যারা আমাদের পাশ্চাত্য দেশের থেকে ভক্তবৃন্দ এসেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের থেকে এসেছেন, তারা আমাদের গৌরবের পাত্র, তারা জয়যুক্ত হন। তারা শ্রী গৌরপাদ পদ্মে গুরু গৌরাঙ্গতে পরিনিষ্ঠিত হয়ে তারা ধামের সেবা, ধামের মহিমা জগতে প্রচার করুন, ধামের সেবা করুন, শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের সেবা করুন, এই আমাদের আশা। বিশেষ করে আমার এই নিবেদন, মহারাজ যে মহৎ কার্যে ব্রতী হয়েছেন, সেই কার্য অবাধিত ভাবে পরিপূর্ণ হোক, সফলতায় পরিপূর্ণ হোক, এই আমার হৃদয়ের নিবেদন। আমার শ্রী গুরুপাদ পদ্মে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদ পদ্মে এবং সপরিকর শ্রী গৌরসুন্দরের শ্রীপাদ পদ্মে এবং শ্রী ঠাকুর ভক্তি বিনোদের শ্রীপাদ পদ্মে আমি আমার হৃদয়ের এই নিবেদন জানাই যে তিনি জয়যুক্ত হোক। মহা ভক্তের জয়তে ভগবানের জয়, এটা সর্বত্র বিখ্যাত। সুতরাং আপনারা সকলেই তার এই মহৎ কার্যেতে উল্লাস প্রকাশ করবেন, এইটাই আমার আন্তরিক নিবেদন। এই বলছেন পাঞ্চা কৃপা সিন্ধু পতিতা সমস্ত শাস্ত্রই তথা প্রবর্ত্য প্রিয়বতস্য বন্দে শ্রী চরণারবিন্দম বঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসন্নভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরতিষে নমঃ। গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা পৃষ্ঠ অনুষ্ঠবাদ প্রভু জয়যুক্ত হন। আমার শিক্ষার বর্তমানে বিশ্বে চৈতন্য মহাপ্রভু বিশুদ্ধ প্রেম ধর্মের প্রচারক পূজ্যপাদ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ জয়যুক্ত হন। পূজনীয় স্বামী মহারাজ তিনি বর্তমান সময়ে বিশ্বে যে প্রকার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ বাণী প্রচার করছেন, এর দ্বারা আমি আশা করি যে জগতের অধিকাংশ জীবেই উল্লাস প্রকাশ করবেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বাণী, তার পূর্ণ সার্থকতা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। শ্রীমন মহাপ্রভু তিনি তার প্রিয় পার্শ্বদগণের দ্বারা এক একটা দিক প্রচার করেছেন। তার মধ্যে যেমন জীব উদ্ধার লীলায় আপামর সকলেই যে হরিনামের অধিকারী
হরিনাম আত্মা ধর্ম, এইটি যেমন ছিল ঠাকুর হরিদাসকে দিয়ে জগতে এই আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন, তো স্বামীজি মহারাজ তিনি সেই আদর্শের পূর্ণতা লাভ করেছেন। এই প্রকার যে শাস্ত্রের মধ্যে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে কথা বলেছিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইব মোর নাম, এইটা অনেকের ধারণা ছিল যে হয়তো এইগুলি শাস্ত্রের এই কথা, কিন্তু কার্যে কতটা কি পরিণত হয় সেটা সম্বন্ধে সন্দেহ। কিন্তু বর্তমান সময় সেইটি তার সার্থকতা দেখা যাচ্ছে। আমার গুরুদেব নিত্যলীলা পৃষ্ঠ ওমস্বাদ শ্রী ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু, তিনি বিলাতে এবং ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেছিলেন, এবং তিনি মানে কার্য অনুরোধে তৎকালে 2 বৎসর প্রচারের পর তিনি এখানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেশে, যেটা আমেরিকা খণ্ড বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেটা প্রচার হয় নাই, সেইটি ছিল স্বামীজি মহারাজের দ্বারা সেটা পরিপূর্ণ হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এখানে যে এই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রচারের দ্বারা সত্যি সত্যি যে সাধুর যে কৃত্য, প্রত্যেক জীবকে যে আমি গতকাল কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের কথা। শ্রীমন মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে বর প্রদান করেছিলেন, তখন বাসুদেবকে তিনি বর নিতে বলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে, সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে, জীবের পাপ লইয়া মুই করি নরক ভোগ, সর্বজীবের বুঝাও প্রভু ভবর। এই যে মহাপ্রভুর যে প্রিয় পার্শ্বগণের যে চিন্তাধারা, যে বিচারধারা, সেটা সত্যি সত্যি স্বামীজি মহারাজের যে প্রচার কার্যের মধ্যে থেকে আমরা সেটা লক্ষ্য করতে পারছি। আমাদের যে গুরুবর্গের যে সত্যি সত্যি মনের অভীষ্ট, সেটা তার প্রিয় জনগণের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে এইরকম ভাবে যে প্রচারিত হচ্ছে, এটা খুবই আনন্দের কথা। এবং তিনি আমাদের একটা পরম সৌভাগ্যের কথা যে স্বামীজি মহারাজ তিনি যে বিভিন্ন দেশ থেকে যাদের এইরকম ভাবে মানে আকর্ষণ করে শ্রীমন মহাপ্রভুর চরণে যে স্থান দিয়েছেন, তাদের যে সেবা অধিকার দিয়েছেন, এর চেয়ে আর বড় দয়ার কথা আমরা আর অন্য কিছু দেখতে পাই না। পৃথিবীতে বহু সম্প্রদায়, বহু সাধু সমাজে যে সমস্ত দয়ার কথা, যে সমস্ত প্রচারের কথা, সেই সমস্ত প্রচার, সেই সমস্ত দয়া এখানে একবারে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়েছে। সেই জন্য আমি মানে সর্বশেষে এই স্বামীজি মহারাজ, তিনি আমার শিক্ষাগুরু, বরাবরই তিনি আমাকে স্নেহ করেছেন। আমি স্বামীজি মহারাজের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাচ্ছি। তিনি আরো মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে এই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা জগতে আরো প্রচার হোক, এবং ছিল সরস্বতী ঠাকুরের যে গণ আছেন তারা সকলেই মহারাজের সেবার প্রচারে সহায়তা করুন, তাহলে আমরা দেখি হৃদয় অতি আনন্দ লাভ করব। পূজ্যপাদ মহারাজজি জয়যুক্ত হন, সমষ্টি ছিল স্বামীজি মহারাজ তিনি জয়যুক্ত হন, উপস্থিত ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হন। বঞ্ছা কল্পতরু आज अत्यंत शुभदिन श्रीमान महाप्रभु आविर्भाव तिथि। श्रीमान महाप्रभु तार निवेदन আছে নির্বিশেষ নয়, সকলেই তার শ্রীমান মহাপ্রভু তার অসংখ্য প্রিয়জন আছে। তার মধ্যে
শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁর প্রতিনিধিরূপে এই জগতে তাঁর কথা প্রচারের জন্য এসেছিলেন এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একান্ত শ্রেষ্ঠ যা মুক্ত হয়েছিল তার শতবর্ষ পূর্তি আবির্ভাবের ভিতরে সেই তার বাসনা তিনি পূর্ণরূপে বিতরণ করবার জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করছেন আর শতবর্ষ পূর্তি তার আবির্ভাব উপলক্ষে তার প্রিয় জনগণ প্রচুর আয়োজন করছেন। আমার মনে হয় তার সমস্ত অভিষ্ট আমার শিক্ষাগুরু, যিনি আমার মতো দিন ক্ষণিকে একটি প্রভুপাদের ক্ষুদ্র সন্তান তার সত্তা শুকিয়ে যাচ্ছে, তার আয়ুর অবক্ষয় হবে না, তাকে উদ্ধার করতে হয়। এত বড় কৃপা নিয়ে যিনি আমাদের টেনে নিয়েছেন তার চরণে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর প্রতিনিধি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তার একান্ত প্রতিনিধি মদীয় শিক্ষাগুরু ভক্তি বেদান্ত স্বামী। সুতরাং এই সকলকেই মহাপ্রভু, সুতরাং মহাপ্রভুর চরণে আজ আমি নিবেদন করছি। হে গৌরী সুন্দর নদিয়ার নন্দনে তুমি দানির যে সপিন তোমার চরণে ভুবন পাবন প্রেমের প্লাবন শুনেছি সোনার বরণে ভুবন পাবন প্রেমের প্লাবন শুনেছি সোনার বরণে সপিন তোমার চরণে কণ্ঠ দানিলে করি বসে গান ধরিয়া তোমার ললিত সুতাম কণ্ঠ দানিলে করি বসে গান ধরিয়া তোমার ললিত সুতাম যতনে জমানে তজি অপমান চাহিবে শুধু তোমার ওই দাম নয়ন দানিলে হেরিবা মধু মূরতি ছন্দ নয়নে নয়ন দানিলে হেরিবা মধু মূরতি ছন্দ নয়নে নিমেষে নেহারি হর্ষে পুরিব নিখিলানন্দ চয়নে ওই নিমেষে নেহারি হর্ষে পুরিব নিখিলানন্দ চয়নে তুমি দাঁড়িলে মরে দুটি হাত সেবিব ভক্তে তব দিবারাত কর্ণ দাঁড়িলে তোমারই সুকথা শুনিয়া ঘুচাব মরমের ব্যথা রসনা দাঁড়িলে পীযুষ প্রসাদ সাদিব আমারি রসনে জীবন মিলনে দাঁড়িলে যে সপিন তোমার চরণে নাসিকাতে ওই সৌরভ মাগি হৃদয় জগাতে তোমার ওই লাগি চরণ আমার কাজে চারণ সহজে লঘুক বিজয় তোরণ চরণ আমার কাজে চারণ সহজে লঘুক বিজয় তোরণ সার্থক হোক মোর নতি ওই অভয় ক্ষমার শরণে সার্থক হোক মোর নতি ওই অভয় ক্ষমা শরণে নন্দনে তুমি দাঁড়িলে যে সপিন তোমার চরণে হে গৌরী সুন্দর মায়াপুরী নটবর হে গৌরী সুন্দর শ্রী মায়াপুরী নটবর নন্দনে তুমি দাঁড়িয়ে যে সপিন তোমার চরণে ভুবন পাবন প্রেমেরই প্লাবন শুনিতি সোনারি বরণে নন্দনে তুমি দাঁড়িয়ে যে সপিন তোমার চরণে। কৃপা সিন্ধু ভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। আজকে
এই সমাগম বড়ই সুমধুর। বৈষ্ণবগণ শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে সকল একত্রিত হয়ে আমরা ভগবানের গুণগান নাম প্রচারের কিছু আলোচনা করছি। এটা খুবই সৌভাগ্য। অনেক কথা আমার এই সামান্য ব্যক্তিত্বের বিষয়েতে বৈষ্ণবরা কৃপা করে বলেছেন, কিন্তু আমি সর্বত্রই এইটাই খালি স্মরণ করি যে অত্যন্ত যোগ্যতাহীন ব্যক্তি আমি। সামান্য যা কিছু সেবা হচ্ছে এটা শ্রীল প্রভাত ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর প্রভাত। এটা আমার কোনো নিজের ব্যক্তিত্ব নয়। এটা কোনো আমি একটা যে বানিয়ে বলছি তা না। আমার জীবনেতে তার সঙ্গে যেভাবেতে সম্পর্ক হয়েছে, অনেক কথা হলো, দু একটা সেই সমস্ত কথা বলা দরকার। 1922 সালে তখন আমি ডক্টর বোসের ল্যাবরেটরিতে ম্যানেজার ছিল। আমার কোনো বন্ধু সে আমাকে জোর করে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর কাছে নিয়ে গেছে। আমরা তখন লেখাপড়া শিখে মনে করতো না এইসব সাধু টাধু এরা খালি আমাদের বাড়িতে সাধু আসতো অনেক, তবে দেখতুন খেতে দেখতো বিশেষ কিছু, তাই মনে করতো এসব ভণ্ড। তা আমাকে সেই আমার বন্ধু সে বললে যে একজন খুব সাধু এসছে ভালো, চলো তোমাকে দেখা যায়। আমি ও স্যার দেখিস, আমিও যাব না, সেও ছাড়বে না। এইভাবেতে আমাকে জোর করে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী পাদের কাছে নিয়ে ফেলল। তিনি দেখবা মাত্রে বলছে, আপনাদের মতো লেখাপড়া জানা ছেলে সব চৈতন্যর কথা, চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা সব বিদেশে প্রচার করো। আমি তখন গান্ধীর ভক্ত। আমি বলবো, মশাই আপনাদের এই চৈতন্যের কথা কে শুনবে? পরাধীন জাত, এইসব কথা কিছু নয়, এখন স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করি। তারপরে তিনি আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে এই স্বাধীনতা পরাধীনতা এগুলো সব হচ্ছে তাৎকালিক, আসলে এই কথাটা। আমি পরাস্ত স্বীকার করলাম তার যুক্তির দ্বারাতে, মনটা খুব ঠিক বলেছে। আর তারপরে একটু জল টল খেয়ে আমরা যখন চলে যাচ্ছি, তখন আমার সে বন্ধু রাস্তায় জিজ্ঞেস করলে যে খুবই অন্তরঙ্গ মত, তোর কি মত এই সাধু সঙ্গে? না, এখন চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা একজনের হাতে পড়েছে, এটা জগতে প্রচার হবে। সে না 1922 সালে। তারপরেতে আমি কলকাতার বোসের ল্যাবরেটরি ম্যানেজারশিপ রিজাইন দিয়ে তাদের এজেন্সি নিয়ে আমি এলাহাবাদে। সেই এলাহাবাদেতে ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে খালি মনে হতো যে বেশ সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, বেশ ভালো সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, বেশ ভালো লোক, এটা খালি স্মরণ। তারপরেতে অনেকদিন পরে 1928 সালে যে সময়তে কুম্ভ মেলার সময়তে আমাদের গৌরী মঠের লোকেরা সেখানে মন্দির স্থাপন করবার জন্য গেছিলেন, সেখানে আমাদের এই বৃদ্ধ তীর্থ মহারাজ ছিলেন, আর আমাদের গোস্বামী মহারাজ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নাম ছিল তিনি, আর ওই ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি সব পুরনো লোক সব ছিলেন। হঠাৎ সকলে মিলে আমার দোকানে সে হাজির হল। তাদেরকে কেউ বলে দিয়েছে যে ওই অভয়বাবুর দোকানেতে যান, উনি বেশ ধার্মিক লোক, উনি আপনাদের ভিক্ষা শিক্ষা ভালো দেবেন। তা আমি দেখলাম সেই তীর্থ মহারাজ, বৃদ্ধ তীর্থ মহারাজ, তিনি এসেছেন
ওই যে চিন্তা করতুম বেশ সাধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হল, এই তো সেই সাধু আবার এসেছে। সে 8 বছর পরে 1922 সালে সেই প্রভুপাদের সঙ্গে দেখা, তারপরে আবার এসে 28 সালেতে, 6 বছর পরেতে খুব আনন্দ। তো তিনি তীর্থ মহারাজ বললেন, আপনার নাম শুনে এসেছি, আমাদের সব সাহায্য করুন, এখানে আমরা ব্রাঞ্চ খুলবো। তো আমার খুব আনন্দ, হ্যাঁ বলুন কি সাহায্য করব। তো যথাসম্ভব সাহায্য করা হলো। আমার বন্ধু বান্ধব সব ওই চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। সেই দ্বিতীয়বার তারপরেতে ক্রমশ প্রভুপাদের ইচ্ছেতে আমার ব্যবসা বাণিজ্য সব নষ্ট হয়ে গেল। সে তখন 1930 সালে। তখন এই আমাদের উপস্থিতি যাযাবর মহারাজ আছেন আর অতুলানন্দ, এরা চাঁদা নিতে আসতেন। তারা বললেন যে আপনি তো এখন সন্ধ্যেবেলা ফ্রি থাকেন, আমাদের মঠে আসেন না। তাহলে তো ভালো কথা, দিনভর তো এখন তো কাজকর্ম বেশি নেই, তো মঠে যেত। তখন এই এলাহাবাদে এই একটা ছোট বাড়ি নিয়ে এদের মঠ খোলা হয়েছিল, ওই সন্ধ্যেবেলা যেত। এইভাবে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হল। হয়ে তারপরে লাট সাহেব এলেন আমাদের এলাহাবাদের মঠে ভিত্তি স্থাপন করতে। সেই সময়তে প্রভুপাদের সঙ্গে অনেক কথা হতো। তখন আমার দীক্ষা হয়নি। ওই ঘরেতে পাঁচালি করতেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঁচালি করতাম। আর তাদের অনেক সব পূর্বাশ্রমের কুটুম্ব ছিল এলাহাবাদে, মিত্রীরা ছিল, তাদের কথা জিজ্ঞেস করছে। আমি সব বলতে না এরম ভাবে ইদিক উদিকের কথা। ক্রমশ এরম সম্বন্ধটা ঘনিষ্ঠ হল। তারপরেতে এই পরিক্রমা হলো বৃন্দাবনে। তা আমি মনে করলাম এরা কি পরিক্রমা করছে, এবার দেখে আসি। তা কোশিতে প্রভুপাদ তিনি বক্তৃতা দেবেন। আমাদের যে তখন বিনোদদার ছিলেন কেশব মহারাজ, তিনি সকলকে বললেন যে আমরা শেষশাহী নারায়ণ দর্শন করতে যাব, যারা যাবেন সঙ্গে প্রস্তুত হন। আর প্রভুপাদ কালকে মথুরায় চলে যাচ্ছেন, যদি আপনারা ইচ্ছে করেন তার কথা শুনতে পারেন, কারণ তিনি কাল সকালে চলে যান। তা আমি সেই নতুন লোক, আমি বললাম যে ও শেষশাহী নারায়ণ দর্শন করতে যে কি হবে, এই প্রভুপাদের কথা শোনা যায়। সেটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেই প্রথম। পূর্বে দেখা হয়েছে, তারপরে আর পরিচয় হয়নি। তারপরে তো এলাহাবাদেতে যখন আমরা বসে আছি, আমাদের গণেশবাবু ছিলেন, তিনি আমার খুব পরিচয় করে দিতেন খুব। তো উনি এই প্রভুপাদ এই কথাটা বললেন যে আমি ওকে লক্ষ্য করেছি, উনি কথাগুলো শোনেন ভালো, পালিয়ে যান না, এই কথাটা বলেছেন। তারপরে তিনি বললেন হ্যাঁ ওকে আমি দীক্ষা দেবো। তারপর আমার দীক্ষা হলো। তারপরে আমাদের বোম্বাইয়ের মঠ স্থাপন হলো 1934 বা 35 সালে। সেই সময়তে এই গোস্বামী মহারাজ তখন গৃহস্থ, সকলে সব পার্টি হলো। নেবি মহারাজ একটা পার্টি করলেন, আর গোস্বামী মহারাজ একটা পার্টি করলেন। তো উনি আমাকে বললেন যে আপনার সব জানাশোনা লোক যে সমস্ত আছে তার কাছে আমাকে একটু নিয়ে চলুন। হ্যাঁ চলুন। তা আমার সব মেডিকেল বিজনেস, ডাক্তার আর ওষুধের দোকানে সব, তা তখনকার বাজারে একদিনেই প্রায় 5,000 টাকা বিক্রি হয়। সেইটা দেখে গোস্বামী মহারাজ, অপ্রাকৃত প্রভু তখন ছিলেন, তিনি প্রভুপাদের কাছে এসে খুব সুখ্যাতি করছেন। ইনি এই অল্প দিন এখানে বোম্বাইতে এত লোকের সঙ্গে পরিচয়, আমাদের একদিনের মধ্যে এত টাকা ভিক্ষা করে দিলেন। দেখে তো মঠ কমান্ড করা উচিত। ইনি বাইরে থাকেন কেন? আমি বাইরে থাকতাম, আমার অফিস ছিল বোম্বেতে, আমার 2টি ছেলে নিয়ে আমি থাকতাম।
তারপরে তো উনি খুব গোসাই মহারাজ তো বাড়াতে খুব আমাকে বাড়িয়ে দিলেন একবারেতে। তিনি মঠে থাকুন, ইনি মঠ কামান গোস্বামীর কথা খুব শুনতেন প্রভু। সেই সময়তে তিনি একটি কথা বলেছিলেন আমার মনে আছে, এবং সেই সময়তে যারা সঙ্গে ছিলেন বোধহয় শ্রীধর মহারাজ ছিলেন আর আমাদের পরমহংস মহারাজ ছিলেন, বলছেন যে আপনাদের মঠ থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো, আর যখন কাজ করতে হবে উনি নিজে করবেন। এই কথাটা তিনি বলেছেন। তা আমি তখন বুঝতে পারিনি যে এই কথাটা কেন বললেন, আমার কি কাজ করবো আমি কিছু জানি না। তারপরেতে 1936-এ প্রভুপাদ যখন অসুস্থ হয়ে পুরীতে ছিলেন, আমি তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম যে প্রভু আপনার সঙ্গে সঙ্গে যারা থাকে তারা তো অনেক সেবা করে, আমরা কখনো একটু আধটু কিছু পয়সা করে দিতেন, কিন্তু বাস্তবিক সেবা তো কিছু করতে পারেনি। তো তিনি তার অপ্রকট হবার তিনি 29শে ডিসেম্বর অপ্রকট হয়েছিলেন, আর এই চিঠিখানার তারিখ ছিল 13 ডিসেম্বর, অর্থাৎ ঠিক 15 দিন। তিনি বললেন যে চিঠি লিখে যে আপনি ইংরাজি ভাষায় প্রচার করবেন, এতে আপনার মঙ্গল হবে, জগতের মঙ্গল হবে। তারপরে তিনি অপ্রকট হয়ে গেলেন। আমাদের তীর্থ মহারাজ ছিলেন, বুড়ো তীর্থ মহারাজ, তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাসুদেব প্রভু খুব ভালোবাসতেন। তা আমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন, প্রভুপাদ এইসব কথা বলেছে, তিনি তো চলে গেলেন, আমি কি করব? তখন বললেন আপনি সব ইংরেজি লিখুন, খুব জোর দিয়ে বলছে বাসুদেব প্রভু, তিনি ওই কথা বললেন। তা আমি তো কি লিখতে জানি না, অবশ্য আগে লিখতাম হারমোনিস্টে, লিখতুম যা হোক কিছু না, আপনি ইজি লিখবেন। আর নিশিবাবুকে ডেকে বললে উনি যা লিখবেন আপনি ছাপবেন। এই অনেক পুরনো কথা আছে। কিন্তু তারপরে তো আমি ব্যাক টু গড হেড ওই 1944 সালেতে আরম্ভ, সেই তার প্রেসিডেন্ট সভাপতি হয়েছিলেন আমাদের গোস্বামী মহারাজ। এইরকম ভাবে ক্রমশ তারপরে আমি তো সংসার থেকে ছেড়ে দিলাম, দিয়ে বানপ্রস্থ নিয়ে ওই ব্যাক টু গড হেড চালাতাম দিল্লিতে যে কোনো রকমে। তারপরে আমার কোনো বন্ধু বললে যে ব্যাক টু গড হেড না লিখে যদি বই লেখেন আপনি, তাহলে তো সেগুলো থাকবে, এ তো কাগজ ছেড়ে দেবে। তখন আমি বই লিখতে আর করি ভাগব। যখন 3খানা বই আমার হলো, তখন ওই প্রেরণা এলো যে এবারে যাও। আমিও মনে করলাম যে প্রভু প্রথমেও বলেছিলেন, মধ্যেও বলেছিলেন, আবার শেষকালেও এই কথা বলেছিলেন। আর তার বড় ইচ্ছা ছিল যে বিদেশেতে চৈতন্য মহাপুর কথা প্রচার হোক। তা আমাদের এই গুরু ভাতারা সকলে তো এ বিষয়ে কিছু করলে না, যারা গেছিলেন তারাও এখানে এসে আটকে গেলেন, সেখানে কিছু করলেন না। তা আমি একবার শেষ বয়সে চেষ্টা করে দেখি, এইভাবে গেছিলাম, কোনো যোগ্যতা নিয়ে যায়নি। কিন্তু যেরকম ভাবে দেখছি, আজ দামোদর মহারাজ যে কথাটা বললেন, আমার কোনোদিন এখানে মঠ করবার বা এখানেতে জায়গা নেবার ইচ্ছা ছিল না। আমি মনে করতাম যে আমাদের গুরু ভাইদের সব জায়গা আছে, যদি দরকার হয় যাব তাদের বাড়িতে 2-1 দিন থেকে চলে আসবো। আমি আবার একটা মঠ মন্দির, ওকে দামোদর মহারাজকে লিখেও ছিলেন, উনি যখন আমাকে জিদ করছিলেন, এমন না আমার ইচ্ছে নেই। তারপরেতে যে কোনো প্রকারে হোক, কৃষ্ণের ইচ্ছা, এই আমার শিষ্যকে 2 বছর আগে আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাচ্ছে জায়গাটা কেন, দামোদর মহারাজ বলছেন। কিন্তু অনেক বাধা হয়েছে। তারপরে এমন সার্কমস্ট্যান্সেস হলো, সেটা আমি বলতে চাই না। আমার তখন জিদ হলো যে যত টাকা লাগে এই জায়গাটা কেন। এই গত বছরেতে কেনা হয়েছে, আপনারা সব কৃপা করে এসেছেন, আশীর্বাদ করছেন। যেমন এখানেতে মহাপ্রভু সেবা
এই ছেলেরা সব এসেছে, এরা ভালো করে করতে পারে, আমাকে আশীর্বাদ করবেন, এদের আশীর্বাদ করবেন। আমার নিজের কোনো যোগ্যতা নাই এটা জানো। প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি জোর করে গলায় ধরে এসব আমাকে করাচ্ছে, এছাড়া আর কোনো কথা নেই। ধন্যবাদ। Even no, not call somebody else. You please do আপনাদের মধ্যে যে খোল বাজে ভালো খোল বাজে সব দাঁড়াবে Bye.